السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی زندگی میں امید بہت معنی رکھتی ہے، اور نا امیدی زندگی میں کتنے دکھ بھر دیتی ہے۔ امید کا رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم امید کی خوبصورتیوں پر بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ امید ہی تو زندگی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کی امید کو رکھنا چاہتی ہوں کہ جس دور میں کبھی امید رکھی نہیں جا سکتی۔ تذکرہ ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کا، جنہیں رب العزت نے اپنا نبی بنایا، بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیوی بانجھ تھی، اپنے رب کے حضور ہمیشہ جھکے رہتے تھے، اس کے اطاعت گزار تھے۔ سیدہ مریم جب ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کی گئیں تو انہی سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا تھا۔ اس سے ہمیں ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدہ مریم نے ہیکل میں اپنی زندگی کے ابتدائی شب و روز انہی کی زیر نگرانی گزارے۔ جب کبھی وہ ان کے پاس محراب میں جاتے تھے، عبادت خانے میں جاتے تھے، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت مریم سے یہ سوال بھی کیا تھا، اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ اس واقعے سے سیدنا زکریا علیہ السلام نے رب العزت سے جو امید باندھی، اس کا تذکرہ ہمیں سورہ مریم میں ملتا ہے کہ اے میرے رب، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، میری بیوی بانجھ ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، میرا تو تجھ سے ناتا ہے، میں نے تو زندگی میں تجھ سے ہی امید باندھی ہے، میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، میں نے امید کی ڈور کا سرا آپ کے ہاتھ میں تھمایا، اور میں نے تجھ سے ایسی امید باندھی ہے جس عمر میں رکھی نہیں جا سکتی۔ میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے کب نامراد کیا، کب تیری دعا پوری نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے دعا سن لی، قبول کر لی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو۔ ہاں، امید باندھنے والے کے لیے لازم ہے کہ رب سے امید باندھی ہے، رب کی تسبیح کرے۔ یہ امید، یہ محبت، یہ خوف، ان کا کیا درجہ ہے عبادات میں۔ دل کی عبادات میں بڑی اہمیت ہے ان تینوں عبادات کی۔ یہ رنگ ہیں عبادت کے، یہ رنگ ہیں تعلق کے، جھلکتے ہیں زندگی میں۔ ہم بھی اپنے رب سے امید باندھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ جو رب اندھیرے کی گود سے روشنی کو پھوڑ نکالتا ہے، وہ ہمیں ہمارے مشکل حالات سے نکال سکتا ہے۔ اور کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں، لیکن
खटाटोप अंधेरे में भी हों तो अपने रब से ही उम्मीद है, उसी से हम उम्मीद बांधते हैं। एक लम्हे के लिए सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मीद को भी देखिए। वो बेटा जिससे बेहद मोहब्बत थी, जिसके बारे में उसके ख्वाब की वजह से जान लिया था कि अल्लाह ताला उसे नबी भी बनाएंगे और उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखाएंगे, अपने बेटों से कहते हैं जाओ और यूसुफ को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, उसकी रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। और हमें सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से पता चलता है कि नाउमीदी कुफ्र है। और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह ताला तो सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आप तलब करके तो देखो, वो कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। और आप एक बूढ़े बुजुर्ग शख्स की उम्मीद को तो देखिए, जिस वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अपने गुनाहों को सामने रखते हुए कि मेरे गुनाह इतने हैं, अगर इन सब में तकसीम कर दिए जाएं, सबको ले डूबें, क्या मेरे लिए मुआफ़ी की कोई उम्मीद हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ये बताइए कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? तो उन्होंने जवाब दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल कर लेने वाले के पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बूढ़ा शख्स जिसकी सफ़ेद भवें उसकी आंखों में पड़ रही थीं, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके हाथ में लाठी थी, झुकी कमर के साथ लाठी टेकता हुआ ये कहता हुआ चल दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। हाँ, वही तो है जिससे उम्मीद बांधी जा सकती है और हम उसी से उम्मीद बांधते हैं। और अगर हम अपनी दुआओं में देखें तो क्या दुआ उम्मीद नहीं है? जिसको ये पता हो कि मेरा रब मेरी सुनता है, वो मेरी दुआ कबूल करेगा, तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपने रब से उम्मीद बांध ली है। और रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मीद बांधनी सिखाई है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। हम वही तो है बेकरार दिल तड़प कर जिससे दुआएं करते हैं। हर मुसीबत ज़दा के लिए वो किस तरह से कशाइश पैदा करता है, उसे मसाइब से निकालता है, मुश्किलात से निकालता है। वही बीमारों को शिफा देने वाला, वही खिलाता है, वही पिलाता है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मीद को देखिए। उस मौके पर जब उन्हें आग के अलाव में डाला जा रहा था, उस मौके पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह से सुकून में थे, वो सारे ज़माने को वर्त हैरत में डाले हुए है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जहन साजी कैसे हुई थी? ये उम्मीद ही तो थी।
انہوں نے اپنے رب سے امید باندھ لی تھی، اور امید بھرے الفاظ کیا تھے؟ حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اس سے بڑھ کر کون کام بنانے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیسا کام بنایا، آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ اور یہی امید تو ہر ڈوبتے کا سہارا ہے۔ امید کا سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔